मैं जसकौर सिंह मंडी डाबली के रहने वाला, लेकिन करंट रेजिडेंस मेरा मोहाली का हाउस नंबर 2097 सैक्टर 89। मैं काफ़ी कई सालों तो भ्रिष्टाचार की भेट भी चढ़िया और भ्रिष्टाचार के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, जिहदे कालां वाली बिजली बोर्ड च स्कैंडल होया सी SDO पंकज गंडा जियां ते और ठेकेदारां द्वारा, और मैं ही वो नंगा किया सी। उन्होंने मैं सज़ा भी दवा चुका, और जो भी मैं लड़ाई लड़दा वो सरकार के दायरे के अंदर रह के लड़दा। लेकिन जो मेरा रिजल्ट आया लड़ाई का वह मीडिया के सिर ते ही आया। उस तो बाद मैं काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी भी, इकल्ले बिजली बोर्ड की नहीं लड़ी, करोड़ों रुपए के GST की चोरी के स्कैंडल भी फड़ाए है, और पंजाब दे विच भी असी मेरी टीम है पंजाब अगेंस्ट करप्शन, उहदे च असी करोड़ों अरबां रुपए के स्कैंडल नंगे कर रहे हैं। इसे दी करप्शन के खिलाफ ही लड़ी वाइज मैं जो लड़ रहे हैं, उहदे च ही मैं हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड च इत्थे SC सरसा सर्कल च जदों दे रजिंदर कुमार सब्बरवाल जी बैठे है, उदों का बिजली बोर्ड नहीं रहा, और इनू भ्रिष्टाचार का अड्डा बना दिता गया। आपकी मनमर्जी नाल इत्थे किवें ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी दीयां धंजियां उड़ाईयां जा रही, किवें अपने स्वार्थ वास्ते किवें यह बंदा आपदी जिहड़े परसनल खासम खास ये पोस्टिंग हैगी है बंदियां दी जईयां दी जां किसी दी भी, तो उन्होंने किवें लाभपात्र सीटां ते बिठाया जाता, किवें लोकां नूं लुट्टिया जाता है, उस दे संदर्भ च मैं कई कंप्लेंटां दे चुका है, और मैं कई स्कैंडल नंगे कर चुका। उस दे संदर्भ च जिवें कालां वाली सब डिवीजन च घटाला होया सी, उवें एक पंजूआना सब डिवीजन च होया सी, उवें ही हुण एक नाथूसरी चौपटी होया सी। उसे तकां दा हुण सेम स्कैंडल एक कालां वाली सब डिवीजन दे विच हो चुका है कि जदों भी कोई जिमीदार सिक्योरिटी भरदा ट्यूबवैल कनैक्शन लैण वास्ते, उस तो बाद अगलो 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर टाइम बाउंड के अंदर वो अपनी सिक्योरिटी दे एस्टीमेट बना के अगे दे पैसे भर के प्रोसीडिंग नहीं लेंदा, तो सिक्योरिटी कैंसल हो जाती। लेकिन कालां वाली सब डिवीजन के अंदर महेश कुमार जेई तो उत्थों के उस टाइम के करंट SDO जो भी सीगे 2-3, उन्होंने विचों मैं एक दा नाम लूँगा, एक्शन बन चुके हैं पुष्पिंदर कौशल जी, जिहड़ियां सिक्योरिटियां कैंसल कर चुका है महकमे के दायरे तो वो बाहर जा चुकी हैं। उन्होंने सिक्योरिटियां के उत्ते जाली एस्टीमेट बना के विभाग का मटीरीयल ला के ट्यूबवैल कनैक्शन कर दिते गए, जबकि विभाग ने तो सिक्योरिटियां कैंसल कर रखी। उस दे संदर्भ च भी मैं एक कंप्लेंट दे चुका है, लेकिन जदों का ये SC रजिंदर सब्बरवाल बैठा कोई कंप्लेंट तो कोई एक्शन नहीं होता। मेरी मेल ID तो पिछले 1 साल तो मैं कम से कम 20-30 कंप्लेंटा कर चुका है कि इन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई करो। इसे दे लड़ी वाइज एक मंडी डाबली च करोड़ों रुपए का स्ट्रीट लाइट का घटाला होया सी। वो घटाला की सीगा कि सरकार टैक्स लैंदी है, 50 लाख की आबादी का टैक्स लैंदी है मंडी डाबली का। तो मैं उसकी उदाहरण दिना कि वो टैक्स के विचों लोगों की फैसिलिटी वास्ते पैसा आता है, पैसा आया स्ट्रीट लाइट का नवीकरण वास्ते, लेकिन नवीकरण के टेंडर के हो गया कि ठेकेदार मीटर लवा के देऊगा। जिन महल्लों के स्ट्रीट लाइट चलती है वो अगर उन्हें ही ट्रांसफर से लोड पा देंगे तो वो मीटर का एक्सट्रा लोड होने करके सप्लाई शाम को बंद हो जाती है, तो वो 4 करोड़ कुछ लाख रुपया खा गए तो मीटर लाया नहीं, सप्लाई डायरैक्ट करती। विभाग दे विचों कोई भी किसी भी चाहे अदारे ने कनैक्शन लेना है, चाहे किसी ने उवें तो डायरैक्ट सप्लाई नहीं लै सकता, उन्होंने चोरी समझ आ जाता है। और वो मैं कंप्लेंट पाई सी पिछे जे MD साहब नूं कि 52 पैनलों से चोरी हो रही है, तो वो चोरी फड़न की बजाय 6 पॉइंटां ते चोरी फड़ी गई, 14,83,000 रुपये जुर्माना करता। 46 जगह पर चोरी फड़ते तो महकमे नूं करोड़ों रुपए का फायदा होना सी, लेकिन इन्हों ने म्यूनसिपल कमेटी नगर परिषद मंडी डाबली के जोड़े कमेटी के इंचार्ज है उन्होंने रल के ठेकेदार नाल रल के उन्होंने जगह पर मीटर ला दिते, जबकि महकमे की निगाह च म्यूनसिपल कमेटी दे मीटर लागूगा तो जो डिफाल्टिंग अमाउंट है, डिफाल्टिंग अमाउंट 15 लाख रुपये चोरी फड़ी नहीं तो मीटर लाते। वो स्कैंडल है बहुत बड़ा, जिहदे करके मैनू पुनिशमेंट ये मिली कि मैं कंप्लेंट करन तो बाद मैनू ही उन्होंने सज़ा दिलाने वास्ते PLA दे विच जाना पिया, और मैनू वकील खड़ा करना पिया। मैं भ्रिष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़दा खुद अपने वकील खड़े करके भ्रिष्टाचारियों को सज़ा दिलाने तक पिछा कर रहे हैं। इसे दी लड़ी वाइज भ्रिष्टाचार के तहत ही जदों SC सब्बरवाल नूं मैं कंप्लेंटां दे थक गया, तो मैं पिछे जे एक मेल ते मेरी तो कंप्लेंट पाई सी कि तुहाडे सर्कल दे विच ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी दीयां धंजियां उड़ाईयां जा रही, और आप मैं दा नाम लिखा सी SC सब्बरवाल का कि इन्हें आपकी मनमर्जी नाल अपने चेतिਆਂ ਨੂੰ वधिया पोस्टां ते बिठाया है। ਉਹਦਾ एग्जाम्पल है एक चंद्रभान नहरा जेई है डाबली मंडी, पिछले 32 साल तो वह डाबली दे विच नौकरी कर रहा है, और उन्होंने CA की पोस्ट पर बिठा के करोड़ों रुपए लुटे जा रहे हैं।
ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਸੀਓ ਪੀਡੀਸੀਓ ਬੁੱਕਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਸਾ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਡਬਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਮੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 473। MD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਤੀ। MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੇ ਕੰਡੂਰਾ ਜੀ SC ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੈਂ MD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ID ਤੋਂ 6 ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇ ਕਟਿਆਰ ਇੱਕ SC ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਸਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਹੋਊਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ 80 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਸੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਸਰਸੇ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ RK ਸੋਢਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕੇਬਲ ਖਰੀਦੀ, ਕੇਬਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ FIR 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ RK ਸੋਢੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਉਵੇਂ ਜਿਕਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ RTI 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ RTI ਲਾ ਰੱਖੀ RK ਸੋਢੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। इनका कोई RK सोढा का इनका कोई लेटर है कोई? हाँ, RK सोढे ਦੀ FIR ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਥਾਣਾ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਔਰ ਸਿਵਲ ਥਾਣਾ ਹਿਸਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ FIR ਹੋਈ। ਚੰਦਰਭਾਨ ਜਈ ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਰਸੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਉਸੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ RCO PDC ਬੁੱਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿਓ, ਝੀਂਗਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ 7/2020 ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੈਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਪੱਟਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ MDI ਐਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸੂ ਪਿੰਡ ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲੋ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ MDI ਐਕਸੀਡ ਸੀ, ਥੈਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, MDI ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਤਾ 5 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੰਦ ਸੀ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, 17,400 ਰੁਪਏ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5,60,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਤਾ। 5,60,000 ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ SC ਨੂੰ, ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਥੈਫਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ 7/2020 ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ 7/2020 ਸਰਕੂਲਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ SC ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਇਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ML ਸਕੀਚਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ 17,000, 5,60,000 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ 17,600 ਰੁਪਈਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰੰਤ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ SC ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 5,60,000 ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5,60,000 ਪਾਤਾ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 17,400 ਰੁਪਈਆ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਰਪਾਨ ਨਹਿਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5,60,000 ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 17-18,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ PA ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਧੰਦਾ। सर जी आप कह रहे हो कि केबल का सैंपल फेल हो गया, हाँ जी, उसके बाद भी करोड़ों रुपए की केबल खरीद ली, हाँ जी, आपका दावा है। हाँ जी। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि RTI लगाई, उसका जवाब नहीं आया इस साल। RTI ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ इस मामले को आपने कहाँ तक उठाया? ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਬਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਾਲੀ, ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੈਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਠਾਤੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਉਹਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਨਣ ਫਾਨਣ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਵਲ ਥਾਣਾ ਲਾਈਨ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹਰੇਕ ਟੋਟਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ RTI ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ RK ਸੋਢੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗੇਂਸਟ SC ਹਿਸਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।